સાચું બોલો રે એ મારા શ્યામ રે કાનુડા મોરલી રે વાણા મારા કાનજી સાચું બોલો રે એ મારા શ્યામ રે
शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम जमुना केरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणं मम ब्रज 84 कोश बोले श्री कृष्ण शरणं मम कुंड कुंडनी सीढ़ियो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्री कृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कूंज कूंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम व्रजभूमि नारजकण बोले श्री कृष्ण शरणं मम रास रमन्ती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम आजान तबला माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम शरणाई ने तंबुर माँ बोले श्री कृष्ण शरणं मम नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम केसर केली प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम हो आकाशे पाताले बोले श्री कृष्ण शरणं मम 14 लोक ब्रह्मांडे बोले श्री कृष्ण शरणं मम चंद सरोवर चौके बोले श्री कृष्ण शरणं मम पत्र पत्र शाखाए बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम आंबोली मुने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणं मम वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणं मम जकी पुराना लोको बोले श्री कृष्ण शरणं मम मथुरा जीना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण
गली गली गहवर मन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वेणु स्वर संगीते बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कला करंता मोर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। पुलिन कांदरा मधुवन बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री यमुना जीनी लहरो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। आंबा डाले कोयल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तुलसी जीना क्यारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। सर्व जगत मा व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणं मम। विरही जनना हैया बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वल्लभी वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। मधुर वीणा वाजिंद्रो बोले श्री कृष्ण शरणं मम। कुमुदिनी तरुवर्मा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। चंद्र सूर्य आकाशे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। तारलियाना मंडल बोले श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण दुनिया बना तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे इस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं कुछ भी करता नहीं कुछ भी मेरा काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। योऽन्तः प्रविश्यं भवा चमिमालसा तीतराश्वदाम्ना अन्यास्तहस्तचरणे श्रवणत्वभावे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुषुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण समये कफवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे। येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो नमय प्रदीप। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः। नमस्ते सारस्वतीं देवीं गौरवाणीं प्रचारिणीं निर्विशेष सौम्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुमुदां मुरारिपद पंकज स्पतरेणुष्कताम्। हे मारा घटमा
વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી એ મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન હે મારા શ્યામ મોરારી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી એ મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવવાલા મારા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવવાલા નિત કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા નિત્ય કરતા શ્રીનાથજીને કાલા રે વાલા મેં તો વલ્લભ પ્રભુજીના કીધા રે દર્શન મારું મોહી લીધું મન હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું હે હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવરની સેવા રે કરું હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વરની સેવા રે કરું હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલવરની સેવા રે કરું હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંકી રે કરું તે આઠે સમા કેરી ઝાંકી રે કરું મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજીને ચરણે ધર્યું જીવન સફળ કર્યું હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી
मैं तो भक्ति मार्ग केरो संग रे साध्यो मैं तो भक्ति मार्ग केरो संग रे साध्यो मैं तो पुष्टि मार्ग केरो संग रे साध्यो मैं तो पुष्टि मार्ग केरो संग रे साध्यो मन दौड़ कीर्तन केरो रंग रे लाग्यो मन दौड़ा मैं तो लाला नीलाली केरो नंग रे माग्यो हिरलो हाथ रे लाग्यो हे मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारू मनडू छे गोकुलवन रावण मारू मनडू छे तकना मारा तकना अगैया तुलसी नवन मारा प्राण जीवन हे मारा घटमा એ આવો જીવન માં લાવો ફરી કદી ના મળે આવો જીવનમાં લાવો કદી કદી ના મળે વારે વારે માનવ દેહ કદી ન મળે વારે વારે માનવ દેહ કદી ન મળે તેરો લખ રે 84 નો મારો ફળે મને મોહન મળે હે મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर श्रीनाथ जय जय श्री चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो मारा घट घट मां बिराजता श्रीनाथ जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी बोलो यमुना जी बोलो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी बोलो नाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी बोलो बोलिए द्वारिकाधीश की बाल
कुंद लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कष्टभंजन देव की। विश्वकर्मा भगवान की। अपने अपने माता पिता की। अपने अपने सदगुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान श्री कृष्ण ગાયોના ગોવાળ બન્યા 6 વર્ષે ભગવાને ગૌ પાલન કર્યું છે. એક કથા જોઈ આપણે ધેનુકાસુરની. આજે પણ જગતમાં કેટલાક ધેનુકાસુર છે ને એ મોજૂદ છે. ઘરમાં હોય ને તો પદાર્થો હળી જાય, ફેંકી દે, પણ કોઈને ખાવા ન દે. ઈ ધેનુકાસુર મેં જોયું છે. મને આ ફુગાબેન મને મારા શ્રીના દર્શન નથી થતા, મયુર બાપુના. મારા શ્રી ગાડી ફેરવવી પડશે, કારણ કે ગામ નહીં ફરે. હા, મોરારી બાપુની તુલસીદાસજીના ગામમાં કથા હતી, પ્રતિભાબેન. પછી આમ બધા હતા, અહીંયાથી જે કોઈ ગયેલા એટલા શ્રવણ કરવા બેસે. બાકીના બધા કોઈ કથા શ્રવણ કરવા આવે નહીં, પણ જમવાનું થાય એટલે 10,000 જણા હોય. અરે અરે એટલે બાપુ કે આપણને કાંઈ ઉપાધિ નથી, કથા શ્રવણ કરવા ન આવે તો કાંઈ નહીં, પ્રસાદ લેવા તો આવે છે. હા, તોય કે બાપુ કે આપણી કથા સફળ થશે. હા, એમ આટલા જણા હોય પણ સારું શ્રવણ કરનારા અને શ્રવણની અંદર રુચિ રાખનારો આટલો વર્ગ હોય તો અમારે વક્તાઓને ઘણું છે. હા, ધેનુકાસુર ગધેડાના રૂપમાં આવ્યો હતો. ગધેડામાં 3 દુર્ગુણ છે. ગધેડાની વાણી કર્કશ હોય. વૈષ્ણવની વાણી મીઠી હોવી જોઈએ, કર્કશ નહીં. વાણી એવી બોલવી કે હૈયું હરખાય. કેટલાક ની જીભ એવી હોય ને, બોલે તો હૃદયમાં તિરાડ પડી જાય. કોઈનું મન ભાંગી જાય એવું બોલવું નહીં, નહીતર આપણી ગણતરી ધેનુકાસુરમાં થાય. ગધેડામાં બીજો દુર્ગુણ, વૈશાખ મહિનો આવે અને જાડો થાય ને ભાદરવામાં હુકાઈ જાય. ગધેડો ઈર્ષા માણસને સૂકવી નાખે છે. ગધેડાને પશુઓ માટેનું લીલું લીલું ઘાસ જો ઈર્ષા થાય, તેથી ભાદરવામાં સુકાય ને વૈશાખમાં ઘાસ વિના ઢોરો દુબળા થાય એટલે ગધેડો રાજી થાય ને એટલે એને બહુ મજા આવે. એનો ત્રીજો દુર્ગુણ ગધેડાનો, આખી જિંદગી ભાર ઉઠાવીને મૂર્ખની જેમ ફર્યા કરે. કાળીદાસે મૂર્ખના 5 લક્ષણો કીધા છે. આપણે આ કથા બધું શીખવાડે કે આમાં ક્યાંય આપણે આવીએ છીએ કે નહીં. હા,
કથા સાંભળવાથી આપણને આપાપણું મળે, આપાપણું કે આપણે ક્યાંય આ લિસ્ટમાં છીએ કે નહીં, આપણે આમાં ક્યાં આવીએ છીએ, હા જાણવા મળે. કોઈ પણ પ્રકારના ભૂલી ગયેલા પ્રસંગોને યાદ કરે એ ગધેડો. અમુક ઘટનાઓ એવી હોય બાળપણમાં આપણી ઘટી ગઈ હોય, અમુક યુવાવસ્થામાં અમુક ઘટનાઓ છે એને પછી ભૂલી જ જવાની છે. હું અમારા જયેશભાઈને ઘણી વખત કહ્યા કરું કે અમુક વસ્તુ ગ્રીન નહીં રાખવાની, અમુક વસ્તુને યાદ જ નહીં રાખવાની, ત્યાં એને સમાપ્ત કરી દેવાની. ગઈ ગુજરી વાતનો શોક કરે એ મૂર્ખ છે. જૂની વાતો યાદ કરીને દુઃખી થવાનો અર્થ નથી. ભૂલી જાય સુખી થશો, ક્ષમા આવતા શીખો. ઈસુએ લોકોને ખીલા ઠોકવા છતાં ઈસુએ કહ્યું આ લોકો શું કરી રહ્યા છે એની મને ખબર નથી. આ બધા પાસેથી પ્રેરણા લેવાય. હા, ક્રાઇસ્ટને ખીલા માર્યા હાથમાં પગમાં. હા, અને ત્યારે એ એટલું જ કહેતા હતા કે આ લોકો શું કરી રહ્યા મને ખબર નથી. એમણે ભગવાનને એટલું કહ્યું કે એ શું કરી રહ્યા છે એની એને ખબર નથી, તો ઈશ્વર તું એને માફ કરી દે. ક્ષમાની પરાકાષ્ઠા હતી. કોઈની વાતનો મનમાં સંગ્રહ ન કરો. ભૂલી ગયેલી વાતોને ફરી ફરી યાદ કરશો તો ઉપાધિ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં આવે. મેં આ કામ કર્યું એવું કોઈને કહી બતાવવું એ પણ કાલિદાસની દૃષ્ટિમાં મૂર્ખ છે. મેં આજે આ કરી બતાવ્યું, હવે મારા સિવાય આ કોઈ કરે જ નહીં, હું જ બધું કરી શકું, એ કાલિદાસની દૃષ્ટિમાં મૂર્ખ છે. કરી કરીને કહી બતાવે એ મૂર્ખ છે. કોઈને મદદ કરીએ, કોઈની સેવા કરીએ, એ ક્યારેય જાહેર ન કરવું, ગુપ્ત રાખો. હા, પાપ અને પુણ્ય બંને ગુપ્ત રાખવાથી વધે છે. હું 6થા ધોરણમાં ભણતો ત્યારે મારા પિતાશ્રી એ નિશાળમાં દિવાલોમાં બધા આવી વસ્તુઓ લખતા, ત્યારે પિતાશ્રીએ લખેલું પાપ અને પુણ્ય બંને ગુપ્ત રાખવાથી વધે છે. હા, અત્તરની બાટલી હું તમે વાપરીએ છીએ એ ખુલ્લી રાખશું ને તો સુગંધ વહી જશે. હા, ત્રીજું લક્ષણ, ચાલતા ચાલતા ખાય ઈ પણ મૂર્ખ છે. ઊભો રહીને એક ઠેકાણે ઊભો રહીને એક ઠેકાણે બેસીને હા ન ખાય, હાલતા હાલતા થાળી લઈને ખાતો જાય ને હાલતો જાય, એ પણ મૂર્ખ છે. એ ત્રીજું, બુફે જમણવાર યોજાય છે ને, ચંપટ બૂટ સાથે ઊભા ઊભા હાલતા હાલતા જમે. નહીં બૂટ કાઢવા નહીં ચંપલ કાઢવા, અન્નના દોષ લાગે. હમણાં હું સાળંગપુર ગયો પ્રતિભાબેન, પછી સાળંગપુર ગયો, પછી વિવેક સ્વામીને અમે લોકો બેઠા હતા સાંજના. મને કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી તમે તો આ બધા પુરાણોના પ્રકાંડ વિદ્વાન છો, મને જરાક માહિતી આપો ને કે આ બધા વળગાડ કેમ થાય છે. હા, મેં કહ્યું કે બિચારા નાના છે, બહુ નાની ઉંમરના છે. હાલના કોઠારી વિવેક સ્વરૂપ સ્વામી બહુ નાના છે. મને કહ્યું કે કેમ બહુ વળગાડ થાય છે. મેં કહ્યું કે પહેલો પ્રશ્ન તો ત્યાં છે કે આપણા ભારત વર્ષમાં ઉત્તર ક્રિયા માટે જે નિયમો બનાવ્યા હતા એની અંદર હવે કોઈ રહેતું નથી. 5મે દિવસે અને 7મે દિવસે ગોટો વાળી દે. હા,
મરનાર વ્યક્તિ એક અંગૂઠા જેવડું સ્વરૂપ ધારણ કરી અને મયુર બાપુ ઈ આપણા ઘરે ગુજરી ગયા હોય, આપણા ઘરે 13 દી રે, 13 દી. હા, એની પાછળ આપણે જે કરીએ ને એ બધું એ સ્વદ્રષ્ટિથી જુએ ઉપરથી. પછી 14મા દિવસે એને એક હાથનું શરીર મળે એટલે યમ માર્ગે ચાલતા થાય. હા, એને 15 દિવસે 3 ખોબા પાણી 3 પિંડ આપવાના, પછી માસિક શ્રાદ્ધ મહિને કરવાનું, દ્વિમાસિક 2 મહિને કરવાનું. બરાબર 1 વર્ષ થાય ને ત્યારે યમ ધર્મની સભામાં પહોંચે અને પછી એના હિસાબ કિતાબ થાય. એટલે વર્ષે વળે આ નિયમ. 1 વર્ષે વળે. એ પેલા વાળી દ્યો તો રસ્તામાં ઓલાને ભૂખ્યા તરસ્યા જવું પડે. દર મહિને 3 પિંડ 3 ખોબા પાણી મરનારને આપવું પડે. પેલો તો પ્રશ્ન ત્યાં આવે કે આપણી ઉત્તર ક્રિયાની પદ્ધતિ ખરાબ થઈ ગઈ, બદલી ગઈ. હા, વાર્ષિકી શ્રાદ્ધ 1.5 મહિનામાં કરી નાખે. કા ફલાણાની સગાઈ છે ને ફલાણાના લગ્ન છે ને આમને તેમને, પછી બિચારો આ ભૂખ્યો તરસ્યો બાકીના મહિનાઓ યમ ધર્મની સભામાં પહોંચે. આ બધું ગરુડ મહાપુરાણમાં ક્યારેક સાંભળવું જોઈએ. એવું નહીં કોક મરી જાય તો ગરુડ પુરાણ કરવું, જીવતા જાણવું જોઈએ. હા, મર્યા પછી તો શું છે, કોઈ આપણી પાછળ આ કંઈ કરે ન કરે ખબર નહીં. જીવતા ગરુડ પુરાણ સાંભળવું જોઈએ. હા, તો એવા જે આત્માઓ છે, મેં સ્વામીજીને કહ્યું, અતૃપ્ત આત્માઓ ભૂત પ્રેત પિશાચ યોનિમાં અંતરિક્ષમાં ફરતા હોય અને એ બધી જ રીતે એને અનેક અપેક્ષાઓ હોય. વાયુનું સ્વરૂપ છે એટલે ખુલ્લામાં ભોજન કરનારો વર્ગ, સંધ્યા પછી ભોજન કરનારો વર્ગ, એના અન્ન દ્વારા, એના બોડીમાં, એના અન્ન દ્વારા એ અપવિત્ર કિરણો અનાજમાં ભળી અને બોડીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. હા, અને પોતાની વાસનાઓ, પોતાની અધૂરી અપેક્ષાઓ કોઈના શરીરમાં એ પૂરી કરે છે. હા, સ્વામીજી બહુ રાજી થયા. મને કે ક્યાં લખ્યું છે? મેં કહ્યું સ્વામીજી આપને મોકલાવીશ. પછી ગરુડ પુરાણનો ફોટો પાડીને મેં એમને મોકલ્યો. હા, તો બહાર જમવાનું આપણને નુકસાનકારક કેટલું છે, અને રાત્રિ ભોજન બહાર જમવાનું, હા, એ તો વિશેષ નુકસાનકારક છે. આ જમણવારમાંથી આપણે બચવાની કોશિશ કરીએ. હા, બંધ કદાચ જમવાનું થાય, થાળીને પાણી છાંટી પવિત્ર કરીને ટેબલ ઉપર બેસો. એનો તો જેવું ઉત્તમ એકેય નથી. પછી ચોથું લક્ષણ, વાત કરતા કરતા હસે. ગંભીર વાત હોય તો પણ હસે, એ પણ મૂર્ખ છે. કાલિદાસજીએ કહ્યું. અમુક માણસોને વાત કરતા કરતા હી કરવાની ટેવ હોય, એટલે અહીંયા આગળ પણ કહ્યું કે સારી વાતમાં હશે તો સારું છે, પણ ગંભીર વાતમાં એ હસ્યા કરે, દાંત કાઢ્યા કરે. હવે કોઈક બિચારો આપણને એવી વાત કરતું હોય ને આપણે હસીએ, એ મૂર્ખતા છે. પાંચમું લક્ષણ, 2 જણા વાતો કરતા હોય એની વચ્ચે આવીને ડબકું દે અને એની વાતમાં ભંગ પાડે, એ પણ મૂર્ખ છે. 2 જણા બિચારા કોઈ મોજથી કઈ વાતો કરતા હોય, કોઈ કાંઈ પ્રસંગ હોય, કાંઈ. ભગવાને ધેનુકાસુરને નથી માર્યો, એની મૂર્ખતાને મારી છે. સાક્ષરતા અભિયાન ચલાવ્યો છે ભગવાને. ધેનુકાસુર રૂપી અજ્ઞાનતાનો નાશ કર્યો. ધેનુકાસુરને બલરામે માર્યો. સૌ ગોપ બાળકો રાજી થયા છે. કેટલાક લોકો છે ને બાપુ, નકરું ભેગું કરીને હસતા હોય, ભેગું કરીને રાજી થાય. હા, અને કેટલાક લોકો દુખી, જરૂરિયાતમંદ, હા, એ લોકોને આપીને રાજી થાય. આ તફાવત છે.
જે ભેગું કરીને રાજી થાય ને એ બધા ધેનુકાસુર છે. આપણે કોણ છીએ? ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. સાંજના સમયે ભગવાન ધેનુકાસુરનો વધ કર્યો. ઘરે આવ્યા છે બલરામ કૃષ્ણ યશોદાજી લાલાને માથું પાંભડી લઈને ખંખેરે છે, કારણ કે કૃષ્ણના વાંકડિયા વાળમાં ગાયોની જે શેપટ ઉડી હોય એ શેપટ ગાયોની એ માં ખંખેરે છે. ભગવાનનો જન્મ છે શેના માટે થયો છે? પરીક્ષિતે પૂછ્યું, સુખદેવજી કે આટલી બધી કથા શ્રવણ કર્યા પછી ખબર ન પડી? હા, દુષ્ટોના દમન માટે ભગવાન પ્રગટ થયા છે, સજ્જનોની રક્ષા માટે, હા, બ્રાહ્મણો ઉપર ઉપકાર કરવાને. અને બ્રાહ્મણોના વિષ્ણુ પુરાણમાં કથા છે. નારદજીએ પ્રભુને પૂછ્યું, પ્રભુ હા, આ આખી પૃથ્વીનો બોજ સહન કરો છો અને બધાનું ભરણ પોષણ કરો છો, આ બધું શેને લીધે? ત્યારે એક જ શ્લોકમાં કહ્યું કે હે નારદ, આ બધું બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદથી કરું છું. હા, બ્રાહ્મણોના મારા પર આશીર્વાદ છે એટલે આ કરું છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમ કૃપાળુ છે. ઋતુઓનો વર્ણન કરતા વર્ષમાં 6 ઋતુઓ છે. આ ઋતુઓમાં જે જે ભગવાન લીલા કરે એનું વર્ણન આવે છે. અત્યારે મોટો વાંધો ઈ છે કે અત્યારના છોકરાઓ નિશાળે જતા હોય, 8મું 9મું 10મું ભણતા હોય ને, એને પૂછો કે આપણે ત્યાં ઋતુ કેટલી, તો એને ખબર નથી. હા, એને ખબર નથી પડતી. શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું કઈ નહીં. એને પૂછો કે આપણે દિશાઓના દેવતા કેટલા, પૂર્વમાં કયા દેવ આપણી રક્ષા કરે, પશ્ચિમમાં કયા દેવ, ઉત્તરમાં, દક્ષિણમાં, કોઈને કઈ ખબર જ નથી. ઉનાળામાં ભગવાન વિવિધ પ્રકારની રમતો રમે છે. ભાગવતમાં લખ્યું છે કૃષ્ણ એવું નથી મોર પીછ ધારણ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતના એક શ્લોકમાં આધાર આપ્યો છે. ક્યારેક ક્યારેક કાગડાના પીછાય પણ ભગવાન માથા પર લગાડે છે. બલરામે પૂછ્યું, નથી હારા લાગતા? ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે હું મોરના જ પીછા લગાડું તો પછી કાગડાને ખોટું ન લાગે. મારે કાગડાના પીછા પણ લગાડવા જોઈએ. એક વખત બલરામ ને કૃષ્ણ રમત રમી રહ્યા હતા, ત્યારે પ્રલંબાસુર નામનો દૈત્ય બલરામને લઈને ભાગ્યો છે, દોડ્યો છે. કૃષ્ણએ બલભદ્રમાં પ્રવેશ કર્યો. બલભદ્રના શરીરનું વજન અનેક ગણું વધારી દીધું. પ્રલંબાસુર ગભરાયો, અસલી રૂપ પ્રગટ થયું. કૃષ્ણએ મુષ્ટિ પ્રહાર કરી અને શ્રી બલરામે તેને નિષ્પ્રાણ કરી નાખ્યો છે. ગમે તેટલું આવે તોય ઓછું પડે એ આ પૃથ્વી ઉપરના પ્રલંબાસુર છે. હા, આજે આ કાર્ય કર્યું તો આપણને આમાંથી આ દુકાનમાં આટલો નફો થયો, પણ એમાં પાછું એનું મન ન માને. હા, ઓલો હારો જુગારી જેમ બમણું રમે ને એમ સતત પૈસા માટે થઈને મથ્યા જ કરે, મથ્યા જ કરે, મથ્યા જ કરે. ગમે તેટલી સંપત્તિ થાય તો પણ શાંતિ ન મળે અને શાંતિ ન રાખે. ભગવાન વેદવ્યાસ કહે એ આ પૃથ્વી ઉપરના પ્રલંબાસુર છે. ભગવાને એની લાલચુ વૃત્તિનો નાશ કર્યો. એક વખત ભૂલથી ગાયો વાંસના વનમાં ગઈ. હવે વાંસ અથડાય એટલે અગ્નિ લાગે, અગ્નિ લાગ્યો છે. ભગવાન દોડ્યા છે,
ગાયોને કહે છે ચિંતા ન કરતા, બધી જ ગૌ માતાઓ, બધા ગોવાળિયાઓ આંખો વીંચી જાઓ. ભગવાને બધાને આંખો વીંચાવી અને મુખાદ અગ્નિર અજાયત, વેદમાં લખ્યું છે બધા અગ્નિનું કૃષ્ણ પાન કરી ગયા. ભગવાને પરીક્ષિતે સુખદેવજીને પૂછ્યું કે કાં અગ્નિ પીધો? તો કે જ્યારથી પેલી પૂતનાનું ઝેર પીધેલું ને ત્યારથી ભગવાનને મોઢામાં બહુ મજા નહોતી, એટલે અગ્નિનું પાન કરીને એ વિષનો પ્રભાવ શાંત કર્યો ભગવાને. હા, શિયાળો આવ્યો. શિયાળામાં ભગવાન યમુનાજીના કિનારે આવ્યા. ઠંડુ પાણી હતું. પોષ મહિનો છે, પોષની ઠંડીનું તો શું કેવું. ભગવાન પહેલા ગોવાળિયાઓ બધા પગ બોલે ને પાછો લઈ લે, પગ બોલે ને પાછો લઈ લે. દાઉ કે છે લાલા, હા નાવા જેવું નથી હો, બહુ ઠંડુ પાણી છે. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તો નહીં નાઈએ. ભગવાન જવા લાગ્યા. યમુના મહારાણી પ્રગટ થયા. એ ક્યાં ઠંડી છું? આ બધા માટે ઠંડી છું, તમારા માટે થોડી છું. હા, આ બધા માટે ઠંડી છું, આપના માટે નથી. આપ જરાક આપનો શ્રી ચરણ બોળી જુઓ. ભગવાને બોલ્યું તો અરે તમે બધા ખોટાણા છો. હા, ક્યાં યમુનાજી ઠંડા છે. ધીરે ધીરે કરતા ચોમાસું આવ્યું. વ્રજમાં વર્ષા ઋતુનું આગમન થયું. ચતુર્ભુજ દાસ હતા, એમણે સુંદર વર્ણન કર્યું છે. આપણા અષ્ટસખાના પદ જે છે, વૈષ્ણવમાં અષ્ટસખા થયા. એના જે પદ છે, નયનમ નયની બુંદન ટબકન લાગી, પવન ચલત જક ઓર આરોગત નાગર નંદ કિશોર. આકાશમાંથી ધીમે ધીમે બુંદથી વરસાદ વરસતો તો ભગવાન એ સીધે સીધા પોતાની જીભ ઉપર લેતા હતા. ભગવાન વરસતા વરસાદમાં પતરાવળીમાં ગિરિરાજજી પાસે જમી રહ્યા છે એવું વર્ણન કર્યું છે ચતુર્ભુજદાસે. વરસાદ એકદમ શરૂ થયો અને ભગવાન પતરાવળું ઉઠાવીને ભાગ્યા. ક્યાં ગયા? ગિરિરાજજીની ગુફામાં, સ્વામીની નિકુંજમાં પધાર્યા. નરસિંહ મહેતાએ પણ વૃંદાવનની વર્ષા ઋતુનું વર્ણન કર્યું. આપણે ત્યાં ભાગ્યે જ કોઈ એવો કવિ હશે જેણે વર્ષા ઋતુનું વર્ણન ન કર્યું હોય, કારણ કે વર્ષા ઋતુ એ આનંદદાયક ઋતુ છે. નરસૈયાએ કીધું કે મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે, પાયે વાગે રૂડી ઘુઘરડી હો. નરસૈયા ગોપીઓએ પ્રભુને વરસાદમાં નાતા જોયા. ગોપીઓ શ્યામ સુંદરની પાસે આવી. કૃષ્ણ નાચે, ગોપીઓ ઊભી છે, વાજિંત્ર વાગે છે. તુલસીદાસજીએ પણ રામાયણમાં, જે રામાયણ સાંભળતા હશે એને ખબર છે, વર્ષા કાલ મેં ઘનભ છાયે, ગરજત લાગત પરમ સુહાયે. દામિની દમક રહી નભ માહી, ખલકી પ્રીતિ જથા થિર ના.